Hello students, myself Mehboob Ahmed Lashkar, I am political science teacher of Erit Senior Secondary School. Today is my first video class. So for those students who are not present in our offline classes, I would like to give him some hints about the syllabus of political science HS first year. In your syllabus, you will have 20 units. These units are equally divided into two parts. Part A deals with the Indian Constitution at war, and Part B deals with the political theory. In your final exam, Part A covering 50 marks and Part B covering 50 marks. In our offline classes, we have discussed about the meaning of political science, that is, what is political science, and also discussed on the chapter 1, 2, 3 from Part A. So, today I will discuss on the chapter 4. The name of the chapter is Executive in a Parliamentary System. That is chapter 4, Executive in Parliamentary System. So first of all, you should know what is parliamentary system. In Bengali, সংসদীয় ব্যবস্থা। হয়তো ক্লাস 9 বা 10 এ তোমরা পড়েছো সংসদীয় ব্যবস্থা কি। Parliamentary system is a system of democratic governance of a state where the executive derives its democratic legitimacy from the legislature, or you can say that from the parliament. Here, what is executive? Later discuss about the executive and what is executive. So, in a parliamentary system, executive derives his power from the legislature or from the parliament. And they remain in power as so long as the get confidence from the legislature. In a parliamentary system, the head of the state is normally defined person from the head of the government. For example, in India, the head of the state is president, but the head of the government is prime minister, and prime minister is the real executive and president is the nominal executive. So remember one thing, that in a parliamentary system, countries with parliamentary system may be a constitutional monarchy, where monarch is the head of the state. As for example, United Kingdom, king or queen. In UK, king or queen is the head of the state. Whereas the president is the form of government, president is the head of the state. In an example, for example, you can say that USA has a presidential type of government, and president is the head of the state as well as head of the government. And most importantly, that he is not accountable to the legislature. That means he is independent of the legislature. He is not answerable to the legislature. But in parliamentary system, the executive
is accountable or answerable to the legislature. So, in a parliamentary system, Union Council Minister, which is called a real executive, is accountable or answerable to the legislature. Now you see how Union Council Minister form. কিভাবে Union Council Minister গঠন হয় তো this is the Prime Minister. Prime Minister, Cabinet, after Cabinet, Minister of State with independent charge, after Minister of State, then Deputy Minister. So, a product of the Union Council Minister, but ultimate decision maker of Cabinet. Jahane Professor Jensen Kudawasla, the Cabinet is the nucleus of power in a parliamentary system. In a parliamentary system, Cabinet is the nucleus of power. So this is all about parliamentary system. Now I am going to discuss the term executive. See, a modern government has three organs. A modern government has three organs. First one, executive, legislature, third one is judiciary, executive, legislature and judiciary. আমরা সরকারের তিনটা অর্গান দেখি, এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচার এন্ড জুডিশিয়ারি। Legislature is law making branch. That means legislature makes laws. Legislature কি করে? আইন তৈরি করে। যখন প্রয়োজন হয় তখন legislature কি কাজ করে? আইন তৈরি করে। Judiciary is law interpreting organ. তারা কি করে? লগুলো ইন্টারপ্রেট করে আর দিন। লেজিসলেচারে যখন কোনো আইন তৈরি করে তখন জুডিশিয়ারি ইন্টারপ্রেট করে দেখে is it constitutional or unconstitutional. লেজিসলেচারে আইন তৈরি করার পরে জুডিশিয়ারি এটা ইন্টারপ্রেট করে দেখবো যে আইনটা কি কনস্টিটিউশনাল or কি আনকনস্টিটিউশনাল, সাংবিধানিক হলো না অসাংবিধানিক আইন। এক্সিকিউটিভের কাজ কি? এক্সিকিউটিভ হলো it is a তারা যে কোনো আইন তারা এক্সিকিউট করে কাজে লাগায়। দ্যাট মিন্স এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ, তারা আইনটা কি করে? এক্সিকিউট করে। একটা যে লেজিসলেচার যে আইনটা তৈরি করলো এটা কাজে লাগানোর দায়িত্বটাই হলো এক্সিকিউটিভের। বুঝা গেছে? আর জুডিশিয়ারি is also responsible for the settlement of all types of dispute. জুডিশিয়ারি আরেকটা দায়িত্ব আছে, যত ধরনের disputes till conflict of may be between individual, may be between states, two or more states, it may be between central and states. Judiciary এই যে disputes conflict যেগুলো হলো না তার সমাধান করা হলো জুডিশিয়ারি দায়িত্ব। Executive is the most important branch. তারা কি করে? আইনগুলোরে কাজে লাগায়, পলিসিগুলোরে কাজে লাগায়, তারাই হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ। আজকে চ্যাপ্টার হলো আমাদের এক্সিকিউটিভ। এক্সিকিউটিভ ইজ ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ অফ দ্য গভর্নমেন্ট। উইদাউট এক্সিকিউটিভ ছাড়া কোনো গভর্নমেন্টে কোনো সরকারে তাদের কাজকর্মগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারতো না। Now question is, what is executive? Executive মানে কি? Executive, the word executive means a body of person who look after the implementations
in practical or in practice, in actual practice. যে আমরা জানি ভাবে দেখতে পারছি যে লেজিসলেচারে আইনগুলো তৈরি করে জুডিশিয়ারি এটা ইন্টারপ্রেট করে দেখি, বাট শুধুমাত্র আইনগুলো তো তৈরি করলে হতো না, কি করতে লাগবে, এগুলো কাজে লাগাইতে লাগবে। এই কাজটা হলো এক্সিকিউটিভ, those who are involved in implementation or execution of the rules and regulation which is made by the parliament is known as executive. যারা পার্লামেন্টের যে আইন যেগুলো তৈরি করে এগুলোরে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে জড়িত থাকে তারারই আমরা হইতে পারি এক্সিকিউটিভ। একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন, আমরা অনেক সময় এক্সিকিউটিভ বলতে সাধারণত ধরিয়া নেয় যে প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার এবং যারা মিনিস্টার্স আছে তারাই, বাট সেই জায়গায় প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার এবং মিনিস্টার তাদের সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেশিনারি যারা আছে এটা কিন্তু জড়িত থাকে, এটা সিভিল সার্ভেন্টস। অন্তত প্রেসিডেন্ট হোক, প্রাইম মিনিস্টার বা মিনিস্টার্স বা টোটাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিনিস্টার্স যখনই কোনো ধরনের রুল রেগুলেশন করা হয় তারা তখন এটা ইমপ্লিমেন্ট করা করে সিভিল সার্ভেন্টরাই কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করে। আজকে তো আমরা যে কোভিড-19 কারণে যে বিভিন্ন ধরনের রুল রেগুলেশন দেওয়া হয়েছে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার কি না এগুলো কেটে দেখে এই যে সিভিল সার্ভেন্ট যারা আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেশিনারির সঙ্গে যারা জড়িত আছে তারাই দেখে। সো আমরা এক্সিকিউটিভ বলতে শুধুমাত্র যে আমরা প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার বা মিনিস্টার্সরা ধর্ম তা না, আমরা কি করতে লাগবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেশিনারি যারা আছে তারাও আমরা ধরিয়ে দিতে লাগবো এক্সিকিউটিভের মাঝে। ঠিক আছে, from this discussion এই আলোচনা থেকে আমরা কিছু কি বার করতে পারবো, কিছু ফাংশন বার করতে পারবো এক্সিকিউটিভের, যে হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ এক্সিকিউটিভ। ফার্স্ট ফাংশন, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফাংশন এক্সিকিউশন অফ লস, আইনগুলোরে কাজে লাগানো। দ্যাট মিনস একটু আগে যেগুলো আমি বলেছি অনেকটা পার্লামেন্টে আইন তৈরি করে এই আইনগুলোকে কার্যকরী করতে লাগবো, এই কাজটি করা হলো প্রথম কাজ, প্রাইমারি ডিউটি এক্সিকিউটিভ। ফার্স্ট কথা কি বলতে হয়, এক্সিকিউশন অফ দ্য লস, যে আইনগুলো তৈরি হয়েছে এই আইনগুলোরে যাতে কাজে লাগানো হয় এটাই হলো এক্সিকিউটিভের ফার্স্ট ডিউটি। সেকেন্ড আমরা পয়েন্ট করি ফর্মিং অফ দ্য রুলস এন্ড পলিসিস, যে কোনো পলিসি ঠিক করা, যেমন বর্তমানে আমাদের শুধুমাত্র ভারতবর্ষে না পুরো বিশ্বের যে সিচুয়েশন আছে এই সিচুয়েশনে কি ধরনের পলিসি করা যায়। যেমন এই এডুকেশন সিস্টেমে কি করা হয়েছে, কিছু অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গভর্নমেন্টের অর্ডার করছে, এই ধরনের পলিসি সিচুয়েশনে যা ডিমান্ড করবে, সিচুয়েশন ওয়াইজ যে ডিমান্ডের উপর বেস করিয়া পলিসি নির্মাণ করা, পলিসিটা তৈরি করা এক্সিকিউটিভের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। বুঝা গেছে? তাই আমরা এক্সিকিউটিভ মানে কি পাইলাম, এক্সিকিউটিভ মানে কি বুঝতে পারলাম, যে এক্সিকিউটিভটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ, গভর্নমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ। এক্সিকিউটিভ একটা গভর্নমেন্টের কোনো এক্সিস্টেন্স থাকতে পারে না, এক্সিকিউটিভ বলে একটা বডি অফ পার্সন, মানুষের একটা গ্রুপ, একটা দল who look after the implementation of rules and regulation in actual practice, যে কি করে যে আইন কানুন যেগুলো তৈরি করা হয় এগুলোর যে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নিয়ে কাজে লাগানো হয় তারাই আমরা বলবো এক্সিকিউটিভ। একটা আইন তৈরি করার থেকে শুরু করিয়া একদম শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানো পর্যন্ত যারাই জড়িত থাকবো তারাই আমরা কি করতে পারি, আমরা এক্সিকিউটিভ হইতে পারি। ঠিক আছে, নেক্সট পয়েন্ট হলো টাইপস অফ এক্সিকিউটিভ। টাইপস অফ এক্সিকিউটিভ,
আমেরিকা। বাট নমিনাল এক্সিকিউটিভ কে? নমিনাল এক্সিকিউটিভ যার নামে অন্য কেউ কাজটা করে, যার নামে কাজটা করা হয় তারই আমরা বলতে পারবো নমিনাল এক্সিকিউটিভ। ফর এক্সাম্পল প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আমরা দেখি তোমরা এই চ্যাপ্টারে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, ডিসকাশন করব যে প্রেসিডেন্টের পাওয়ার ফাংশন বা প্রেসিডেন্ট। আমরা অনেকগুলো পাওয়ার ফাংশন পাই প্রেসিডেন্টের, অনেক বেশি পাওয়ার ফাংশন আছে। বাট জাস্ট কনক্লুশনে গিয়ে আমরা কি করব যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা যেগুলো আছে এগুলো কে এক্সারসাইজ বাই দ্য ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার। But আমরা অন্যভাবে যদি বলি a president bound to accept the advice of the Indian Council of Ministers or cabinet. So president of India is a nominal executive, but president of America is a real executive. Another type is single executive or plural executive. When the executive power is vested to a single individual, then it is called a single executive. যখন ক্ষমতাটা একজন মানুষের হাতে দেওয়া থাকবো তখনই তাকে আমরা সিঙ্গল এক্সিকিউটিভ বলতে পারবো। ফর এক্সাম্পল প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা। India also single executive because Indian executive is council of minister, but council of minister under the leadership of prime minister is collectively responsible to the parliament. So you can say that Indian executive is a single executive. Plural executive যখন বেশি মানুষের হাতে ক্ষমতাটা ভাগ করে দেওয়া থাকবো তখনই আমরা প্লুরাল এক্সিকিউটিভ বলতে পারবো। এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দিতে পারবো সুইজারল্যান্ডের প্লুরাল কাউন্সিল প্লুরাল এক্সিকিউটিভ। Another type is hereditary executive, যেটা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া হয়। যেমন যে রাজা একটা দেশ পরিচালনা করছেন, রাজা মারা যাওয়ার পর রাজার ছেলে রাজা, এরপর তার ছেলে রাজা, যে উত্তরাধিকারী সূত্রে যখন ক্ষমতাটা পাওয়া হয় তখন এটাকে আমরা হেরিডিটারি এক্সিকিউটিভ হিসাবে জানতে পারি। নমিনেটেড এক্সিকিউটিভ বা নমিনেট এক্সিকিউটিভ ছাড়ানো হয়, এটা হলো যখন মনোনীত করা হয়। কেউ যখন মনোনীত করে দিল তুমি যাও এই জায়গাটার শাসন ক্ষমতা তোমার কাছে দেওয়া হলো, এই জায়গাটারে তুমি শাসন করো, স্টেটটারে তুমি শাসন করো, তখন এইটা আমরা নমিনেটেড এক্সিকিউটিভ বলতে পারবো। পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ, তো পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ is elected by the voter or people those who have franchise, যারা কাছে ভোটাধিকার আছে তারাই যে ইলেক্ট করে, যারা এক্সিকিউটিভে ইলেক্ট করে, এটা আমরা পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ বলতে পারবো। দ্যাট মিনস আমাদের ইন ইন্ডিয়া পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ আমরা যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল মিনিস্টার বা যেটা আছে প্রাইম মিনিস্টার এবং কাউন্সিল মিনিস্টার আমরা কি করি, আমরা ভোটার যারা আছে তারা ভোট দিয়া ইলেক্ট করি, এরপরে গিয়ে এরা গিয়া কি করে গভর্নমেন্টটা সরকারটা গঠন করে এবং দে আর অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য পিপল। তারা কি করে সব পিপলের কাছে অ্যাকাউন্টেবল বা দায়বদ্ধ থাকে। পার্লামেন্টারি এক্সিকিউটিভ, another type is parliamentary executive. Parliamentary executive এটাই যারা এক্সিকিউটিভে যারা থাকে শাসক হিসেবে যারা থাকে তাদের শাসন ক্ষমতা যেটা এটা কই থেকে পায়, পার্লামেন্টারি হয় এবং the remaining power as long as they enjoy the majority support of the parliament. তো একটা সময় তাদের পাওয়ার থাকতে পারবো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মেজরিটি সাপোর্ট পাইবে পার্লামেন্টে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পাওয়ার থাকবো, এটাই হওয়া হয় পার্লামেন্টারি এক্সিকিউটিভ। প্রেসিডেন্সিয়াল এক্সিকিউটিভ, the president head the state as well as head the government and is not accountable to the legislature. That means he is independent of the legislature. Presidential executive আমরা এটারে কইমু যেখানে প্রেসিডেন্ট যে আছে তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, তো স্বাধীন যখন লেজিসলেচার কাছে দায়বদ্ধতা হয় না, তার নির্দিষ্ট টার্ম আছে, টার্ম কাজ চালিয়ে যাবে এবং পার্লামেন্টের সংবিধান পার্লামেন্টে তার জবাবদিহি করতে হয় না, এই আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল এক্সিকিউটিভ বলি। এট প্রেজেন্ট বর্তমানে আমরা বিশ্বের 3 ধরনের এক্সিকিউটিভ, আমরা 3 ধরনের এক্সিকিউটিভ দেখতে পাই। ফার্স্ট পার্লামেন্টারি
parliamentary executive. Second, semi-presidential. Third, presidential executive. তোমার তিন ধরনের এক্সিকিউটিভ আমরা দেখতে পাই, পার্লামেন্টারি এক্সিকিউটিভ, সেমি প্রেসিডেন্সিয়াল এক্সিকিউটিভ এন্ড প্রেসিডেন্সিয়াল executive. In a parliamentary executive, prime minister, in a parliamentary executive, president or king or queen is the head of the state. Example in India, India's parliamentary system. So in India, president is the head of the state. UK also parliamentary system, but in UK king or queen is the head of the state. In semi-presidential executive, also president is the head of the state. And in presidential executive, also president is the head of the state. So in parliamentary executive, semi-presidential executive and presidential executive, president is the head of the state. Second point, in a parliamentary executive, Prime Minister is the head of the government and he has a tremendous significant powers. Prime Minister is the head of the state. That is, Prime Minister is the head of the state and he has the significant powers. In semi-presidential system, Prime Minister is head of the state, head of the government, but president has significant powers. There is a difference between parliamentary system and semi-presidential system. And এটা পার্থক্য আছে, একটু খেয়াল করতে হবে যে পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আমরা দেখি যে প্রাইম মিনিস্টার হেড অফ দ্য স্টেট এবং তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, বাট ইন সেমি-প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে Prime Minister head of the state, no Prime Minister head of the state, but he has no significant power. আনফাসে কিন্তু তো বেশি পাওয়ার নাই, সম্পূর্ণ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলো প্রেসিডেন্ট। In presidential executive like USA, president is head of the government and he has a significant power. এবং তার কাছেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা, তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তারপর আমরা যেটা দেখতে পাই যে in a parliamentary executive, executive is responsible or accountable or answerable to the parliament. যে এখানে যারা এক্সিকিউটিভ থাকো, যারা শাসনকর্তা, তারা কিন্তু দায়বদ্ধতায় তারা জবাবদিহি হওয়ার করতে হয়, তাদের কাছে কোয়েশ্চেন করতে পারে কেউ কি পার্লামেন্টের কাছে তারা জবাবদিহি হওয়ার দায়বদ্ধ থাকে। ইন সেমি প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমও the Prime Minister is accountable, his council minister is accountable to the Parliament, but in presidential executive, President is independent of Parliament. The independent is not dependent on the Parliament. The Parliament is dependent now. Means স্বাধীনতা। So this is the parliamentary system, parliamentary executive, semi-presidential executive, and presidential executive. Now I am going to discuss about the executive in India. Or a parliamentary executive in India. Parliamentary executive in India. First question why India adopt the parliamentary executive, parliamentary system? ভারতবর্ষে
কেন পার্লামেন্টারি সিস্টেমটারে অ্যাডপ্ট করা হলো, আদার্স সিস্টেম সেমি প্রেসিডেন্সিয়াল অর প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমটা কেন অ্যাডপ্ট করা হলো না? তো পার্লামেন্টারি এক্সিকিউটিভ বা পার্লামেন্টারি সিস্টেমের যে আইডিয়া, এই আইডিয়াটা ভারতবর্ষে আনা হয়েছে ইউকে, ইউনাইটেড কিংডম, ইংল্যান্ড থেকে পার্লামেন্টারি সিস্টেমের যে আইডিয়া, যে ধারণা, এটাই আনা হয়েছে। তার কারণ কি, রিজনটা হলো ভারতবর্ষে যে প্রথমে স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশের শাসন করছে না, তারা তখন দুইটা অ্যাক্ট ছিল, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1919, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935। এই দুইটা একটি কিন্তু স্ট্রাকচার বা পার্লামেন্টারি সিস্টেম ছিল। এটা থেকে আমরা বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্বাধীনতার আগে থেকে আমাদের কাছে পার্লামেন্টারি সিস্টেম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা ছিল, যার ফলে কনস্টিটিউশন মেকার যারা তারা দেখছেন যে পার্লামেন্টারি সিস্টেমটাই আমাদের সঙ্গে ভালো অ্যাডজাস্ট হবে, এই তাই পার্লামেন্টারি সিস্টেমে অ্যাডপ্ট করছে ইন্ডিয়ান সিস্টেম। সেকেন্ড রিজন আমরা কইতে পারি যে পার্লামেন্টারি সিস্টেম যেটা, এই পার্লামেন্টারি সিস্টেমে যে এক্সিকিউটিভে কন্ট্রোল করতে পারে কে, বাই দ্য পিপল, কন্ট্রোল করা যায় বাই দ্য পিপল। পিপল যারা আছে, ভোটার যারা আছে, তারা এক্সিকিউটিভে কন্ট্রোল করতে পারে। কেমনে কন্ট্রোল? দেখো, আমরা যখন একটা এক্সিকিউটিভ যারা আছে তারা ইলেক্টেড, দ্যাট মিন্স আমরা যা রিয়েল এক্সিকিউটিভ যারা তারা ইলেক্টেড হওয়ার পর কি হয়, যে টাইম থাকে, টাইম কমপ্লিট হওয়ার পরে আবার ভোটারের কাছে যাইতে লাগবো, দ্যাট মিন্স কি করে যে ভোটার ক্যান কন্ট্রোল দ্য এক্সিকিউটিভ। এটা একটা কারণ যে এক্সিকিউটিভ সিস্টেম বা পার্লামেন্টারি সিস্টেমটারে ইন্ডিয়াকে অ্যাডপ্ট করা। থার্ড অফ হলো যে তারা দেখতে পারছেন কনস্টিটিউশন মেকার যে ইন পার্লামেন্টারি সিস্টেম এক্সিকিউটিভ যারা থাকে তারা দায়বদ্ধ থাকে, অ্যাকাউন্টেবল থাকে এই সিস্টেমের কাছে, যে লেজিসলেচারের কাছে। সো এর লেগে কনস্টিটিউশন মেকার যারা তারা পার্লামেন্টারি সিস্টেমটারে আমরা ইন্ডিয়ান সিস্টেমও অ্যাডপ্ট করি। The features of parliamentary system in India. First features, the president is the head of the state. Features of the parliamentary system. First point is president is the head of the state. He is indirectly elected by the electoral college, which consists of a member of Lok Sabha and Rajya Sabha, that is parliament, and as well as member of the state legislative assembly. আমরা যদি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি সিস্টেম দেখি তো তার প্রথম বৈশিষ্ট্যটাই ফিচার্স ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা আমরা পাইব, এটা হলো যে আমাদের এই সিস্টেমে প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য হেড অফ দ্য স্টেট। সেকেন্ড পয়েন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ইজ হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট। প্রাইম মিনিস্টার আফটার ইলেকশন যে পার্টির মেজরিটি, তারপর যে পার্টির কাছে মেজরিটি আবো ও পার্টির লিডার যে থাকবো তাদেরকে প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হইব, এবং এই প্রাইম মিনিস্টার এবং তার কাউন্সিলর মিনিস্টার the real executive but head of the real executive shall consider but head the government above prime minister. Third point is collectively responsible. The executive in India, that is in the council minister, collectively responsible to the legislature. They remain in power as long as they enjoy the confidence of the house of the people, that is the lower chamber of the Indian parliament. Remember one thing, the Indian parliament is a bicameral legislature. Legislature are two types, unicameral or bicameral. Unicameral and bicameral. Bicameral legislature means legislatures having two chambers, and unicameral means one chamber. So India is bicameral legislature, Lok Sabha and Rajya Sabha. The member of the Lok Sabha is directly elected by the people, by those who have franchise. So Lok Sabha can effectively control the Indian council minister, then Rajya Sabha, and the executive, that is Indian council minister, remain in power as long as they enjoy the confidence of the Lok Sabha. Next point, the features of Indian executive, Indian parliamentary system is leader of the majority party of the prime minister. See, president appoints the prime minister, but he has no choice in this regard.
he has been bound to appoint the prime minister, appoint the leader of the majority party as the prime minister of India. যে ইলেকশন করে যে পার্টি মেজরিটি তা वो পার্টি লিডার যিনি বা তাকে কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে লাগবে। আমরা জানি এটা যে প্রেসিডেন্টের প্রাইম মিনিস্টারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন, বাট এই ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোনো চয়েস থাকে না। আর কি করতে হয় যে লিডার দ্য মেজরিটি পার্টি, যে পার্টির লিডার যে পার্টি মেজরিটি পাইব ও পার্টির যে লিডার, এই লিডারটি মেজরিটি প্রেসিডেন্টকে বাউন্ড হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার লাগে এজ এ প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। So today I conclude here. Next class I will discuss on about executive, real executive in India. Sorry, nominal executive, that is president of